여기 음산한 기운이 감도는 수술실에 생명을 다한 듯한 환자 뒤로 간호사인 그녀의 손이는 피로 점철되어 있습니다. 앞으로 그녀에겐 어떤 일들이 벌어질까요? 오늘의 추천 영화 세인트 모드 시작합니다. 주인공 모드는 앞서 한 생명을 구해내지 못했다는 죄책감에 이후의 삶을 신에 의존하며 마음의 안식처로 삼는 듯합니다. Dear God, watch over me as I embark on this next posting. Think I'll have to get up at about 6 tomorrow. Forgive me my impatience, but I hope you will reveal your plan. 그리고 트라우마를 극복한 듯 다시금 기존 경력을 살려 개인 간병인으로 취직을 하게 되었습니다. 높게 펼쳐진 산등성이를 따라 다다른 일터. 앞으로 그녀가 간호할 사람, 성공적인 커리어를 거두었던 안무가 아만다 콜입니다. 하지만 현재는 곧 다가올 죽음을 앞두고 있습니다. 그리고 그녀에게 남은 건 자신에겐 더 이상 쓸모짝이 없는 유산과 과거의 명예, 치안, 알량한 자존심밖에 없는 듯합니다. 여기저기 둘러보니 현역 시절 그녀가 집필한 듯한 전문 도서와 자신의 공연을 컨셉으로 한 포스터가 있습니다. 묘하게 과거의 누군가와 낯이 익은 듯 이질감이 느껴집니다. 손님을 맞이하기 위해 꽃단장을 하는 아만다. We're not turfing you out, are we? No, I'm going to meet a Good, friend. good. 약속을 핑계로 밖을 배회하지만 사실 그녀 주변엔 아무도 없습니다. 익숙한 듯 사람들을 관찰하며 혼자 야무지게 식사도 합니다. Darling, don't be petulant. We're getting dangerously Norman desert. Oh, fuck you! Stupid cow. 건강이 예전만치 못하자 지인에게 화풀이를 하고 내쫓습니다. 대화 상대가 필요한지 방으로 돌아가려는 모드를 붙잡는 아만다. Stay with me. 떠오르기 싫었던 기억이 있는 듯 잠시 답변을 머뭇거리더니 대충 둘러댑니다. 그리고 주님의 뜻으로 여기까지 오게 된 것 같다고 말하는 그녀. And it's what God wanted. When you prayed, do you get a response? 기도에 응답해 주시냐는 아만다의 가벼운 질문에 모두는 대답합니다. You hear his voice. Most of the time it's just 이미 몸 안에서 신이 누비고 있고 자신과 함께하고 있다고. in me, or it's like a shiver, or sometimes it's like a pulsing. 앞으로 다가올 죽음이 두려운지 삶을 돌아보는 Ever since 아만다. I moved back here, I keep thinking about that last moment and wondering, will there be anyone else there? And then what? 이를 신과 함께라면 어떤 결과에도 구원이 찾아오리라고 안심을 시켜주는 모드. He is more. He sees you. He won't let you fall. 그리고 아만다의 반응에 큰 감명을 받은 듯합니다. My little savior. 이에 신도 동하여 그녀에게 기쁨을 선사합니다. 이를 계기로 모두는 아만다를 신으로부터 가호받게끔 조력자로서 큰 사명감을 부여받았다고 생각합니다. 밤늦게 찾아온 아만다의 여자친구 캐럴, 그리고 그런 캐럴이 내심 아만다에게 좋게 보이지 않는 모드. 같이 식사를 할 만큼 친밀도가 올라간 두 사람. 심지어 모두의 식사 기도에 호응을 하는 모습을 보이자 모두는 아만다의 안녕을 기리는 기도로 화답을 합니다. Here is Amanda. Well, you know that. Bless Amanda's body, which is hurting now, but has done so many wonderful things. Amen. 그리고 즉각 신과 소통하듯 반응하는 모두를 신기하게 쳐다보지만 그녀의 진실된 기도에 보답이라도 하듯 아만다는 거짓이라도 모두에게 동조하여 신의 가호를 느끼는 것처럼 연기를 합니다. 이것이 앞으로 모두의 광적인 신념을 지필지는 모른 채, 그리고 점점 아만다의 신념이 커져가는 것 같으면서도 신과의 조우를 방해하는 캐럴과의 관계가 내심 신경 쓰입니다. 다음 날 캐럴에게 대담하게 요구를 하는 모드. Hey, what's up? I want you to stop seeing Amanda. Huh? It's an important time for her right now. She's got big things to deal with, and she needs to. I'm pretty sure your patient's sex life's none of your business. I know she's giving you. Again, none of your fucking business. Look, I've got no hard feelings. I'm sure you're great in bed, but really, you're just a waste of her time at the moment. 발언의 수위를 넘어서 그녀의 정신 상태를 의아하게 느낀 캐럴은 마지못해 그 자리를 It must 뜹니다. be a relief to her too. She radiates peace, and I am reminded of myself in the first flashes of your love. We don't need anyone else. Katie? Katie! Katie! Hey! I thought that was you.
어느 날 우연히 과거 병원에서 같이 근무했었던 조이를 만나게 됩니다. Yeah. What are you up to? I'm a private carer. What? Nothing. Just surprised. I mean, Well, I've got to go. It was. 그리고 과거에 벌어진 일과는 별개로 의외로 비슷한 직업을 이어가는 모두의 모습에 놀란 기색을 보이며 그녀를 걱정하는 마음에 연락처를 남기고 떠납니다. 캐럴과의 연락이 끊긴 이후 신을 좇는 건강한 정신으로 길들여지길 바라는 모두의 바람과는 다르게 오히려 무료해진 일상에 캐럴을 다시 찾게 되는 아만다. Give me a moment. Hello. I didn't expect to hear from you. What do you mean? Why? 이내 선을 넘어버린 자신에 대한 모두의 삐뚤어진 관심을 알게 됩니다. You know, I've been thinking it might be nice to go out sometime, and maybe after I leave. I want to go to bed. that beautiful lipstick. Get the colour that you want, and then you put it on and it flakes off. 그을린 손으로 관심을 끌어보려 하지만 그런 모습은 안중에도 없는 듯합니다. 오히려 핸드폰을 두드리며 평소보다 기분이 들떠있는 아만다. 그렇습니다. 오늘은 그녀의 생일입니다. 그리고 아만다의 생일 파티에 캐럴이 다시 방문하게 되자 급격히 활력을 되찾습니다. 못다하고 쌓여있던 이야기로 그간 누리지 못했던 재미를 만끽하는 아만다. She went sneaking behind my back to try to scare Carol away. To save my soul, if I understand correctly. You got a little carried away. Oh, no. Sweetheart, no. You know you shouldn't take anything I say seriously. You're a beautiful young woman. And you should have 그리고 some fun 과도한 with 신앙심을 지니고 있는 모두에 대한 걱정과 동시에 I've got more important things on my mind. 도리어 그런 신념을 비꼬는 듯한 아만다에게 모두는 돌이킬 수 없는 행동을 합니다. 결국 직장을 잃고 신에 대한 실망감으로 가득 찬 모두. God, all I feel of you now is this pain. Annoying, burning. If you're trying to teach me something, I can't see what it is. Quite frankly, it all just seems such a waste. I can't help feel an act of spite. 그동안 신에 대한 믿음의 증거로 절제와 지조를 꿋꿋이 이어나갔지만 굳게 지켜왔던 믿음이 흔들리게 되자 그런 모두의 다음 행선지는 일탈. 하지만 이마저도 쉽지 않습니다. 필사적으로 우연히 만났던 조이에게 연락을 취해보지만 Hey, Joy, is Katie? 더 큰 혼란에 빠지는 그녀. 모두는 또다시 신에게 믿음과 지금까지의 수행에 대해 반문을 합니다. Everything I changed, didn't I? I'm begging you. I'll do anything. 그리고 모두의 간절함이 통했을까요? 놀랍게도 그녀의 부름에 응답을 합니다. 다음날 앞으로는 그런 일이 절대 없을 거라고 맹신을 약속하듯 그간 취해왔던 하룻밤의 일탈을 반성합니다. 어젯밤의 흔적은 씻어내고 태워냈으며 잡생각을 떨쳐내기 위해 자의적이며 지속적인 고통으로 스스로를 감내하며 수행을 시작합니다. 점점 익숙해져가는 고통에 오싹한 미소를 지으며 한층 더 신과 가까워짐을 느끼는 모두. 그리고 아만다와의 인연이 필연이라고 받아들이는 모두. I should have expected resistance. Nothing worthwhile comes.
간병했을 적 느꼈듯이 자신은 아만다를 신으로부터 구원받게 하기 위해 인도된 조력자라고 생각합니다. Amanda, Amanda. You called to me, Amanda. 또다시 아만다를 구원할 수 있는 자가 자신인지 내 의구심을 갖지만 그녀에게 확신을 심어줍니다. What if I'm getting it wrong? What if you are smirking or indifferent or think me a clueless idiot like that stupid woman? There you are. 어느 날 걱정 어린 마음에 모드의 집에 찾아온 조이. Oh. 과거의 기억에서 너무 얼매이지 않고 털어내길 바랬던 조이의 근심이 무색하게 What happened before? It wasn't your fault, I know that. Come on, you can tell me. 오히려 방황했던 과거는 청산하고 곧 새롭게 변화할 자신을 모두에게 증명할 것이라고 다짐합니다. I wanted to say that we should have been there before it all happened. You're right, back then I was so lost. But now I am transformed, and soon everyone will see. Oh. Oh, right. 조심스럽지만 익숙한 듯 어디론가 향하는 모드. 몰라보게 초췌해진 아만다는 모드를 알아보곤 오만했던 자신의 과거에 대해 용서를 구합니다. I'm so sorry. I was unkind to you. You made me think of things I didn't want to. He forgives everything. You only have to ask. 하지만 현실주의자인 아만다는 모드의 신념에 대해선 여전히 확고한 입장을 내비추고 Amanda? You must be the loneliest girl I've ever seen. 죽음을 코앞에 두고 있는 자신보다 더 모드의 안위와 병적인 신념에 대해 오히려 걱정을 해줍니다. You must know that. I hate to be the one to break it to you, but it's just you and me here. 네, 이번 영화는 2019년작 로즈 글래스 감독의 세인트 모드란 작품입니다. 앞전 영상과 마찬가지로 트라우마를 소재로 하고 있는 오컬트 무비입니다. 주인공 모드는 간병인으로 과거의 병원에서 근무했을 적 의료사고로 인해 큰 트라우마를 안게 된 것 같습니다. 그리고 이를 극복하기 위해 종교의 힘을 빌리지만 사실 종교보단 고독한 자신을 달래줄 친구나 동료의 부재가 트라우마를 극복하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌이 되지 않았나 싶습니다. 하지만 공허함으로 가득 찬 그녀는 종교에 더 의지를 하게 되고 이것이 극단적으로 치우치게 되면서 돌이킬 수 없는 강을 건너게 됩니다. 영화 중간중간 내비치는 일종의 떡밥들이나 메시지를 발견하는 재미, 미술, 음악, 배우들의 연기들 또한 영화를 보는 재미를 가중시킵니다. 찾아보니 감독의 데뷔작인 것 같은데 저에겐 공포영화의 마스터피스인 유전만큼 매력적으로 다가와서 후속 작품이 매우 기다려지는 감독이며 공포나 오컬트 장르를 좋아하시는 분들께 감히 추천드리고 싶은 작품입니다. 과연 모드는 이 영화의 제목처럼 성자로서 구원받을 수 있을까요? 이 영화 세인트 모드는 VOD에서 감상 가능하며 오늘의 리뷰는 여기까지 하겠습니다. 지금까지 당신에게 들려주고 싶은 영화 이야기 무비토리였습니다.